तीजी वेव की फिर जी है वो तीजी वेव जी है हिंदुस्तान आ चुकी है करोना की जोड़ा ओमिक्रॉन बाहर के देशों बहुत ज़्यादा केस होने चालू हो गए ने साडे हिंदुस्तान च भी ओमिक्रॉन के केस जड़े ने आने चालू हो गए। सो फिर थोड़ा डर है तीजी वेव का। सो मैनू पूरी आस है तुहाडे ते तुसीं फिर तीजी वेव लई इस लड़ाई लई करोना की लड़ाई लई दिन रात एक करके तुसीं फिर पंजाब के लोगों की सेवा करोगे। मैनू तुहाडे तो पूरी आस है। सो सीएम साहब बहुत कुछ कहने वाला है, तुसीं बहुत कुछ किया थोड़े टाइम। पंजाब तुहाडा शान भुल नहीं सकेगा। मैं समझना अज पंजाब च खुशहाली है। अज तुहाडी योग गवाही च जो कुछ पंजाब सरकार ने फैसले लए ने मैं समझना मैं गिना नहीं सकता। सो तुसीं थोड़े टाइम च बहुत वड्डे वड्डे फैसले लए ने। सो इलैक्शन आने वालियां ने, हुण इलैक्शन की तैयारी है। आज सारे बैठे हो तुसीं। सो मैं ये भी तुहानूं रिक्वेस्ट करूँगा, ये अज बेशक पोलीटिकल स्टेज नहीं पर तुसीं वेखना सारे ने कि किहड़ी पार्टी किहड़ी सरकार तुहाडे काम आउंदी है। सो हमेशा कांग्रेस पार्टी जदों भी पावर च आई है, जदों भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है उदों ही हर एक दी सुनी गई है। खास करके हुण साडे मुख्य मंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी जी की योग गवाही जो कुछ पंजाब लई हो रहा है वो तुहाडे सारे दे सामने है। तुसीं इलैक्शनां 'च फैसला करना है। सो सानूं पूरी आस है कि तुहाडे सहयोग नाल तुहाडे साथ नाल फिर 2022 च साडी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनूगी। ਜਿਹੜੇ कोई काम थोड़े बहुते रह जाएंगे साडे चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जी मैं समझना अगवाई करते रहणगे। सो तुहाडे काम इस तरह होंदे रहणगे। सो इन्हां शब्दां नाल तुहाडा जिथे सारे का वैलकम करना है उत्थे सीएम साहब तुहाडा धन्नवाद करना है कि तुसीं अज बड़ा एक इतिहासक फैसला जिहड़ा इन्हां नूं सुणाउण जा रहे हो। सो मैं तुहाडा बहुत बहुत हैल्थ डिपार्टमेंट वालों धन्नवाद करना है। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। असी उचेचे तौर पर जी आया आखते हाँ माल ते मुड़ वसेबा मंत्री पंजाब मैडम अरुणा चौधरी जी, खेतीबाड़ी मंत्री पंजाब काका रणदीप सिंह नाभा जी, समराला हल्के तो सत्कारयोग MLA सरदार अमरीक सिंह जी अते PRTC दे चेयरमैन सरदार सतविंदर सिंह चैड़िया। हुण मैं बहुत ही सत्कार नाल बेनती करांगा MLA मोहाली सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी नूं कि वो मंच ते आउण अते अपने विचार रखण। सत्कारयोग सूबे दे नौजवान मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी, साडे कांग्रेस पार्टी के साबका प्रधान श्री HS हंसपाल जी, साडे कैबिनेट के सीनियर वजीर साहब गुरजीत सिंह राणा साहब और मेरे बड़े भरा डिप्टी मुख्यमंत्री OP सोनी जी, मैडम अरुणा चौधरी जी, काका रणदीप सिंह नाभा जी मिनिस्टर साहब, मेरे सारे साथी MLA साहबान, कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर साहबान और सामने बैठे हुए सारे मेरे पुराने साथी जिन्होंने मेरे नाल तकरीबन 2.25 साल और 1.5 साल के करीब जो करोना का संताप अपने पिंडे ते हंडाया सी, वो सारिया मेरिया भैणां ते प्यारे वीरों ते होर सारे अफसर साहबान, पूरी ब्यूरोक्रेसी, डिस्ट्रिक्ट के DC साहब, IG साहब, SSP साहब, मैं सारे पत्रकार वीरां नूं बड़े अदब नाल फतेह अर्ज करदा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, 40 ਸਿੰਘ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਈ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਓਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਸਐਮਓ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, NRHS ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰੇ ਬੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ
ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਮਛਲੀ ਕਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮਛਲੀ ਕਲਾਂ ਕਾਲੇਵਾਲ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਤਿਓੜ, ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਮਾਜਰੀ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਕਾਲੇਵਾਲ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਮਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਕਾਲੇਵਾਲ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਤਿਓੜ, ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਮਾਜਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਿਆ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਆ ਬਣਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਰਮੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦਰਦਮੰਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 70,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ। परम सत्कारयोग साडे डिप्टी मुख्यमंत्री पंजाब, नाल आए सारे मंत्री साहबान, साबका मंत्री सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी, MLA साहबान, साडे इलाके दे पंच सरपंच साहबान, सत्कारयोग भैनों ते भरावो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही बड़ी गिनती दे विच पूरे पंजाब चों आशा वर्कर ते मिड डे मील वर्कर अज साडियां भैणां इत्थे पुज्जियां। मैं तुहानूं सच दसां कि या तो सब तो खुशी का दिन होंदा रखड़ी वाला दिन जिदन भैणां घर आंदियां, या अज है जदों तुसीं सारियां साडे इत्थे आईयां चमकौर साहब हलके दे विच। मैं तुहानूं बहुत बहुत जी आयां आखदा स्वागत करदा। औरतां नूं बराबर दे हक देना, अगे वधाउणा, ये साडियां सरकारां दा फर्ज है, समाज का फर्ज है। समाज दे विच औरत का रुतबा गुरु नानक साहब ने भी कहा, से क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। तुहाडा मां वर्गा रुतबा किसी होर दा हो नहीं सकता। महाभारत दे विच युधिष्ठिर तो पूछा गया कि धरती तो भी भार ज्यादा काहदा है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिता कि मां दे पैरां विच धरती तो भी ज़्यादा वजन हुंदा है। जो तुसी मां तो मंग लो वो कदे पिछे नहीं रह सकता, वो सब कुछ मिलता है। मां दियां असीसां राज बिठावण, बख्शण मुल्क जगीरी। मामा भैणां जदों आशीर्वाद दिंदियां तां वो आशीर्वाद कदे रुक नहीं सकता। पुत्र जेकर जान भी मंगे मां दे कोलों ना नहीं हुंदी, पर जे मां ना कर देवे तां रब कोलों भी हाँ नहीं हुंदी। सो तुसी
ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਚ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33% ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 50% ਸਰਪੰਚੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, MC ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤਾਂ 1000 ਕਿਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਖੇਡਣ, ਕੁੱਦਣ, ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਏ, ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਗਿੱਧਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਟੇਜ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਚਣ, ਕੁੱਦਣ, ਖੇਡਣ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਿਆ, ਉਹ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੇ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਚਤਾਮਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਪਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਆ ਮੜ ਜਾ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ,
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ, ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ, ਚੰਗੀ ਭੈਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ MC ਬਣਿਆ, 2 ਵਾਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ 22,000 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ 5-7 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1,000 ਬਚਦਾ, ਚਾਹੇ 1,500, ਚਾਹੇ 2,000। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਰਾਇਆ, ਸੂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰੇ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 64 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਪੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਛੂਤਾ ਛੁੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਛੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19,300 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 42,205 ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2200 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 1600 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, 600 ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2200 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ 12 ਮਹੀਨੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 3600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ 2200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3600 ਸਮਝੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ। 8 ਤੇ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि तुसी भी सारे लगभग गरीब परिवार चो, जब तक मिडल क्लास दे हो, जब तक साडे परिवारां दे विच चंगी पढ़ाई नहीं आउंदी, जब तक साडे परिवार तरक्की नहीं कर सकते। इस करके पंजाब दे विच आउण वाले दिनां च चंगी पढ़ाई दे साधन बनाने हैं, चंगी पढ़ाई दा सिस्टम तैयार करना है। उहदे वास्ते असीं पूरा प्रोग्राम चाक आउट कीता है। समा मिलिया तो आने वाले समय दे विच करांगे। कई कहंदे जी आम आदमी वाले कहंदे तुसी अकाली भी देख ले, कांग्रेसी भी देख ले, ऐतकी सानू देखो। मैं कहना भी तुसी बादल भी देख लिया, कैप्टन भी देख लिया, सानू तो 2-2.5 महीने ही देखिया, हुण अगे नूं सानू भी देख लो। ऐसी वो काम करते हैं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਏ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਰਾਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।